آج کا روزہ نفلی ہے جی. اگر ہم اس کو دلائل کے ساتھ دیکھیں گے پھر پتہ کریں گے تو پھر ہم اعلان کریں گے کہ یہ فرضی ہے یا نفلی ہے. بہت کا مذاق کر رہے ہیں, اتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے, آپ کی ٹیم ہے, آپ کے پاس جو آپ کو چاند دیکھنے والی جو آلات ہے, اور اس طرح پورے پاکستان میں جو آپ کی ٹیم کے لوگ ہیں وہ کس طرح کی خبریں دے رہے ہیں, کوئی شہادتیں نہیں مل رہی, مطلب ابربلود ہے. تو آپ جو ہمارا دین کہتا ہے, جو ہماری سنت ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا, اس کو آپ دیکھتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں. لیکن پڑوسی ملکوں کی بات کی جائے تو بنگلہ دیش ہو چاہے انڈیا ہو, وہاں پہ تو ہم نے سنا اور انہوں نے بتایا بھی کہ چاند تو نظر نہیں آیا, جمعے کا پہلا روزہ ہوگا. لیکن اچانک سے کیا ایسا ہو گیا, انہوں نے یہ کہا کہ جی بہاولپور سے شہادتیں مل گئی, فیصل آباد سے مل گئی, پھر کچھ لوگ خیبر پختونخوا کے تھے, انہوں نے بتایا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان امان اللہ قائم خانی. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اس وقت ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کل چاند نظر آیا رمضان المبارک کا. مختلف علماء اکرام کے درمیان اس وقت جو ہے وہ بحث چل رہی ہے, اور شرعی حوالے سے جو اس وقت بحثیں چل رہی ہیں علماء اکرام کے حوالے سے, اس پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں میاں خرم صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم خرم بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی, خیریت ہے. بتائیے گا کہ کیا معاملات چل رہے ہیں اس وقت. جلالی صاحب ہو گئے, قاری زوار بہادر صاحب ہو گئے, اور اسپیشلی جو ہے وہ مختلف مسالک کے علماء اکرام, جو سینئر علماء اکرام ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جناب چاند نظر کوئی نہیں آیا, چاند جڑا ہے وہ چڑھایا گیا. کیا کہتے ہیں؟ بالکل جی, صحیح بات ہے, آپ نے بالکل یہ صحیح کہا کہ چاند چڑھا دیتا گیا. اور کل جتنی بھی میں نے دیکھے تھے نیوز چینل تھے, وہ خبریں چلا رہے تھے, بتا رہے تھے کہ کہیں بھی شہادت نہیں ملی, لاہور ہو یا کہیں اسلام آباد ہو, کراچی ہو, اور جتنے بھی ہمارے خیبر پختونخوا ہو, جن سٹیز میں ہم نے دیکھا کہ شہادت نہیں ملی. 7 بج گئے, 8 بج گئے, عشاء کی نماز ہو گئی, اور اس کے بعد تراویحوں کا انتظار کیا گیا, لیکن اعلان نہیں ہوا. اس کے بعد لوگ گھروں کو آ گئے, 9 بج گئے. لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ 10:10 پر عبدالخبیر آزاد صاحب کی دوبارہ انٹری ہوتی ہے اپنی ٹیم کے ہمراہ. پھر وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جی چاند نظر آ گیا, چاند چڑھا دیتا ہے اسی, اور صبح جو ہے وہ پہلا روزہ ہے, سحری ہے, جمعرات بروز 23 مارچ. حالانکہ ہمارے پڑوسی ملکوں کی بات کی جائے تو بنگلہ دیش ہو چاہے انڈیا ہو, وہاں پہ تو ہم نے سنا اور انہوں نے بتایا بھی کہ چاند تو نظر نہیں آیا, جمعے کا پہلا روزہ ہوگا. لیکن اچانک سے کیا ایسا ہو گیا, انہوں نے یہ کہا کہ جی بہاولپور سے شہادتیں مل گئی, فیصل آباد سے مل گئی, پھر کچھ لوگ خیبر پختونخوا کے تھے, انہوں نے بتا دیا, پھر جہاز میں جو لوگ سفر کر رہے تھے انہوں نے چاند دیکھ لیا, پھر اس کے بعد 10:10 پر یہ فیصلہ کر دیا گیا. اس کے بعد ہمارے جو علماء تھے, مفتی منیب الرحمان ہو, آصف اشرف جلالی ہو اس میں, اور سب سے بڑی بات ہو جی قاری زوار بہادر صاحب, بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ مذہبی ایشو کو آپ نے مذاق بنا کے رکھ دیا. ہر سال کی طرح پچھلے سال آپ ایک روزہ کھا گئے چاند کے نام پر, آپ نے بتا دیا کہ چاند نظر آ گیا, صبح عید ہے, اور لوگوں نے تراویحیں پڑھ لی. اس دفعہ تراویحیں نہیں پڑھی اور آپ نے صبح جو ہے وہ سحری کا اعلان کر دیا. تو یہ کس طرح کی آپ نے یہ بات کر دی ہے, تو آپ کس طرح کا مذاق کر رہے ہیں. اتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے, آپ کی ٹیم ہے, آپ کے پاس جو آپ کو چاند دیکھنے والی جو آلات ہے, اور اس طرح پورے پاکستان میں جو آپ کی ٹیم کے لوگ ہیں وہ کس طرح کی خبریں دے رہے ہیں, کوئی شہادتیں نہیں مل رہی, مطلب ابربلود ہے. تو آپ جو ہمارا دین کہتا ہے, جو ہماری سنت ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا, اس کو آپ دیکھتے ہوئے یہ اعلان کرتے. لیکن جو قاری زوار بہادر صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اس عہدے پہ جو ہے وہ پڑھے لکھے سمجھدار اور مذہبی لوگ لے کر آئے جائیں, جس طرح مفتی منیب الرحمان ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو خصوصی مس کیا جا رہا ہے اس وقت؟ جی, مفتی منیب الرحمان کو یاد کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ چاند کا اعلان کسی کے کہنے پر, کسی کے دماغ میں, کسی کے پریشر پر نہیں, بالکل نہیں کرتے تھے, اور شرعی تقاضے پورے کرتے تھے. اس کے بعد ہی وہ چاند کا اعلان کرتے تھے, اور پھر کہہ بھی دیتے تھے کہ صبح عید ہے یا پہلا روزہ ہے. لیکن اب عبدالخبیر آزاد صاحب جب سے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بنے ہیں, اس کے بعد سے علماء بھی تنقید کا جو ہے وہ انہیں نشانہ بنا رہے ہیں, کیونکہ ہم اس حوالے سے بہتر نہیں سمجھتے. ہمارا کام ہے تجزیہ کرنا اور آپ کو بتانا. آصف اشرف جلالی صاحب کا بھی ہم نے دیکھا, وہ کل ایک ویڈیو آیا ہوا تھا, اس میں وہ بتا رہے تھے یہ نفلی روزہ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آج کا روزہ نفلی ہے جی, اگر ہم اس کو دلائل کے ساتھ دیکھیں گے پھر پتہ کریں گے تو پھر ہم اعلان کریں گے کہ یہ فرضی ہے یا نفلی ہے. بہرحال نفلی روزہ سمجھ کر ہی روزہ رکھیں. اسی طرح قاری زوار بہادر صاحب ہو, اسی طرح ہمارے ملک کے جید
उलमा हजरात हो, उन्होंने ये ऐलान किया था। बहरहाल जी मुतनाज़ा बना दिया गया चांद को, नया तनाज़ा खड़ा कर दिया जाता है। 22 करोड़ आवाम जो है वो देखती है सिर्फ़ और सिर्फ रवीत हलाल कमेटी को। हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने उस दौरान फिर एक दूसरा बड़ा ऐलान भी कर दिया कि इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं। एक और चांद चढ़ गया, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कह दिया कि इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं। 30 अप्रैल को पाकिस्तान पंजाब में जो है वो इलेक्शन नहीं होंगे, सूबाई इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि 8 अक्टूबर को पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन होंगे, एक ही इलेक्शन होंगे। ये फैसला कर दिया गया। अब पता नहीं उस मामले से, उस जो ख़बर से तवज्जो हटाने के लिए ये ऐलान कर दिया गया और इस्लाम का और मज़हब का इस्तेमाल किया गया। अब अल्लाह जाने ये बेहतर है क्या। मुसलमानों का रोज़ा खाया गया, नफली रोज़ा रखवाया गया। अब इसमें हकीकत है क्या, ये तो रोज़े महशर पता चलेगा। हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। आप क्या समझते हैं, कभी ईद एक दिन पहले कर दी जाती है, कभी रोज़ा एक दिन पहले कर दिया जाता है। ये कौन लोग हैं जो हमारे ऊपर इस वक्त मसल्लत हैं, हमारे ईमान के साथ भी खेला जा रहा है? देखें जी, ये तो एक माफिया ही कहते हैं कि हर महकमे में एक माफिया, तो इसी तरह इस महकमे में भी एक माफिया हो सकता है। और जिस तरह पेशावर वाले एक दिन पहले सऊदिया के साथ ईद करते थे तो या चांद देखकर वो रोज़ा रखते थे पहला, तो इसी तरह हो सकता है कि उनके दबाव में, उनके प्रेशर में आते हुए या देखते हुए ये ऐलान कर दिया गया हो। जब चांद नज़र नहीं आया तो फिर वो कौन सी आँख होती है जो इतनी बड़ी, आपके पास मशीनें हैं, आलात हैं, चीज़ें हैं और टेलीस्कोप है, आप उससे देखते हैं। फिर एक आम आंख देखती है, ऐलान भी कर देती है, उसकी शहादत भी ले ली जाती है। तो कहता होता था मैंने आने वाले कई सालों का चांद देख लेना। फवाद चौधरी साहब ने तो नए चांद चढ़ा दिए थे ना, जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को भी जो है वो उस ओहदे से उनको फारिग कर दिया गया था रवीत हलाल के, और उन्होंने अपनी अनाज जिद की खातिर किया था। बहरहाल जी ये मुतनाज़ा चांद जो कर दिया जाता है, आज भी नुकसान हो रहा है जो उन्हें हटाया गया था। बिल्कुल, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो इसके सही हकदार थे और समझते थे, जो ऐलान भी करते थे, किसी का दबाव नहीं लेते थे और फैसला करते थे, और फिर वो देखते थे शहादत आया कि हकीकत इसमें है क्या। उस हवाले से भी अब ये खबीर अदास साहब की तरफ से भी जो मैंने एक व्लॉग किया था, लोग उसको बड़ा देख रहे हैं, सराह रहे हैं, वायरल कर रहे हैं कि नफली रोज़ा या फ़र्ज़ी रोज़ा है। उस हवाले से मैंने तमाम तफसील भी बताई कि किस तरह उन्होंने 10:10 पर ऐलान कर दिया भावलपुर से क्या कौन सी शहादत आई, फैसलाबाद से कौन सी आई, और उसके बाद जो है उन्होंने ये ऐलान कर दिया था। अच्छा, लास्ट में आपसे आखिरी क्वेश्चन है कि क्या वजह है, साथ ही पड़ोसी मुल्क है इंडिया है, वहाँ पे भी चांद नज़र आना चाहिए था। वहाँ पे शाही मस्जिद के इमाम साहब जो हैं वो ऐलान करते हैं कि चांद नज़र नहीं आया, लिहाजा हमारा जो पहला रोज़ा है वो जुम्मे वाले दिन होगा। आज स्पेशली इंडिया से बहुत से लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया और ख़वातीन भी थी, उनमें मर्द भी थे, जिन्होंने कहा कि आपको यहाँ पे जलाली साहब का मौक़िफ़ मानना चाहिए था। आप समझते हैं कि इस वक्त सीट के ऊपर कोई ऐसा मोतबर बंदा होना चाहिए, जैसे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जैसे लोग थे, तो बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पे चांद नज़र नहीं आया, यहाँ पर 10:30 बजे चांद नजर आ गया, उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, स्पार्को जो है ना, चांद की पैदाइश के हवाले से भी, चांद की तारीखों के हवाले से भी स्पार्को जो है वो इदारा है जो इस हवाले से अपडेट करता रहता है कि चांद कब तुलू होगा, पैदाइश कब होगी, कब उसने गरूब होना है। तो इस हवाले से स्पार्को जो है वो बताता भी रहता है। अब इंडिया ने देखा जब ईशा की मगरिब हुई, उसके बाद गरूब आफ्ताब हुआ, चांद तुलू हुआ, उन्होंने देखा, दिल्ली की शाही मस्जिद से ऐलान भी कर दिया गया कि इंडिया में तो चांद नज़र नहीं आया। लेकिन बांग्लादेश में भी यही ऐलान किया गया। आप बात कर रहे हैं कि वो कौन लोग हैं, किस तरह कर लेते हैं, और पाकिस्तान में किस तरह ये प्रेशराइज होते हैं, फिर 10:10 पर ऐलान भी कर देते हैं, और फिर एक गुनाह अपने ज़िम्मे भी ले लेते हैं कि लोग सो जाते हैं यार, और गांव के लोग तो 9-10 बजे सो जाते हैं, वहाँ पे अंधेरा हो जाता है, उनको जब पता ही नहीं चलेगा। तो रोज़ा तो उनका भी, अगर आपने एक मिसाल है तो खाया उनका भी। अगर वो नफली रोज़ा भी रख रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि ये नफली रोज़ा जो है वो इस तरह पूरी कौम को 22 करोड़ आवाम नहीं रख सकती। कोई ये सुन्नत का तरीका नहीं है, ये धोखा दे रहे हैं बिल्कुल आप इसके साथ। बहुत शुक्रिया जी खुरम भाई। उसमें एक बड़ी बात बता दूं कि कुछ लोगों ने तरावी भी नहीं पढ़ी, ठीक है, और तरावी जो है हमारे जितने भी उलमा थे वो नहीं ना पढ़ 9 बजे सो जाते हैं, 8:30 सो जाते हैं, अब 10:30 बजे 10:15 बजे तो ऐलान हो रहा है, तो लोग सो गए हुए थे। बिल्कुल ठीक हो गया खुरम भाई, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जी। खुरम भाई मौजूद थे और चांद के हवाले से डिस्कस हुई कि पाकिस्तान में चांद नज़र आ गया, जबकि पाकिस्तान के हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में चांद नज़र नहीं आया। क्या वजूहात थी? खुरम भाई ने बड़ी डीपली तज्जिया किया इसके ऊपर। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।